ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಜಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, GFGC RCK. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಭಾವನೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ credit policy and control of credit. Monetary policy is the policy of controlling the supply of money by the control bank through credit control measures. In other words, it refers to the credit control measures adopted by the central bank of a country. The monetary and credit policy of the Reserve Bank of India since 1951 has been aiming at speeding up the economic development in the country through expansion of credit for financing the growth and at controlling the reducing in the inflationary pressures in the country. The inflationary pressures in the country is measured through the wholesale price index of all commodities. The checking of the inflationary pressure rise in the general price level in the country indicated by the wholesale price index has been the primary task of the Reserve Bank of India. This talks checking the inflationary pressure indicated by the wholesale price index is carried out by the Reserve Bank of India through the use of weapon of credit control, both quantitative and qualitative credit control weapons. Particularly the variation of cash reserve ratio CRR, variation of stationary liquidity ratio SLR, and use of selective credit control methods. As the monetary authority of the country, the Reserve Bank of India is required to regulate the supply of money in the country and to formulate and administrate proper monetary and credit policy. In a developing economy like India, the supply of money has to be expanded sufficiently to meet the growth of real national income. However, in India, the rate of increase in the supply of money has been in excess of the rate of growth of real national income party because of deficit financing adopted by the government of India for financing its investment outlays, and partly because of expansion of credit by commercial banks. So the Reserve Bank of India has the responsibility of regulating the lending operation of the commercial banks and cooperative banks. The Reserve Bank of India Act and Banking Regulation Act bestow upon the Reserve Bank
the necessary powers of regulate credit. The Reserve Bank of India controls credit with a view to check the price level and direct the flow of credit to essential activities. For the purpose of credit control, the Reserve Bank has both quantitative and qualitative or selective weapons of credit control. The various weapons of credit control employed by the Reserve Bank or quantitative weapons. The main quantitative weapons used by the Reserve Bank are bank rate policy, first one. Second one is open market operations and ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಕ್ತ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಪತ್ತು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪತ್ತು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರಣ, ಆಧುನಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಹಣ ಅಥವಾ ಪತ್ತು ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಬಹುಪಾಲು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪತ್ತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಲ ಹಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದೇ ಪತ್ತು ಹಣ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಪತ್ತು ಹಣ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಆಸೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅನಿಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಸಂಭವಿಸಿ ಹಣಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದೇ ಪತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮೋಚ್ಛಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಪತ್ತು ಹಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಪತ್ತನ್ನು ಹಲವಾರು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಆಂತರಿಕ ಬೆಲೆಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದು. ಕಾರಣ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಣದ ಸರಬರಾಜು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನತೆಯ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಹಣದ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹಣಪ್ರಸರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಾನಿಕರ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಣದ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತಂದು ಬೆಲೆಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಾಲ ಹಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಕ್ರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಕ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಅಂಶಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇದು
ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿನಿಮಯ ದರದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಈ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್, ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳು ತಗ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣದ ಪೇಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀತಿಯ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಂದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಕ್ರಗಳ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಬರ್ಜರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ವಿಸ್ತಾರ ಆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ನ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬೇಕು. ಅವು ಭಾಳ ದುಬಾರಿಯಾಗೋದ್ರಿಂದ ಯುದ್ಧಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅಗತ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೂ ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ದೇಶದ ಚಿನ್ನದ ಪಾಲಕ, ಚೆಕಿಂಗ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ರಫ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆಮದಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂದೇಹ ಬಾಕಿ ಅಸಮತೋಲನ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚಿನ್ನ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಈ ಚಿನ್ನದ ಹೊರ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಅಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಅನುಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಲದ ಹಣದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಲ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕು ದರ, ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯವಹಾರ, ವ್ಯತ್ಯಯ ಅಥವಾ ಚಲ ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದಂಥ ವಿಧಾನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾರಿ ತಂತು. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ನೀತಿಯು ತನ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂತು. ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋಣ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್. ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಉಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಡೆಯಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡಿತವೆ. ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟದ ದರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಯ ದರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಯ ದರ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಭಾಳ ನಿಕಟವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಕಾರಣ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ವಿಧಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಭಾಳ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತವೆ. ಕಾರಣ, ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ತಂದಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಪೇಟೆಯ ದರನೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇಟೆ ದರಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಂಕು ದರಕ್ಕೂ ಭಾಳ ನಿಕಟವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಣದ ಪೇಟೆಯ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರಕ್ಕೂ ನಿಕಟವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕು ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಂಕು ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸೋಣ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕು ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಹಣವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ಏರಿಕೆ ಆದರೆ ಪೇಟೆಯ ದರನೂ ಸಹ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಏರಿಕೆ ಆಗುವ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆನ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಹಣದ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತ ಆಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಉಂಟಾದರೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದು ಹಣಪ್ರಸರಣ ಉಂಟಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೇಟೆಯ ದರವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹಣದ ಅರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ದೊರಕುತ್ತವೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲ ಹಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ನೀತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾದಮೇಲೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ನೀತಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳೆಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವೇ ಈಗಾಗಲೇ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ನಿಕಟವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಏರಿಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಪೇಟೆ ದರ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೇವಲ ಮುಂದುವರೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕರ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಮಿತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇ ಮಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಧೀನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಲಿಮಿಟ್ ಟು
ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ನೀತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ನೀತಿಗೆ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಮೂರನೇ ಒಂದು ಮಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಂಡಿ ಸಾಲಪತ್ರಗಳ ಕೊರತೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಉಂಡಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಯಿಸಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಾಲಪತ್ರ ಉಂಡಿಗಳ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ವಿಫಲ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಡತೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಯಿಸಿ ಸಾಲವನ್ನು ತರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ನೀತಿಯಿಂದ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಾಲ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಹಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ತತ್ವ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಈ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ಉಂಡಿಗಳು, ಸಾಲಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತದೆ. ಹಾಗೆ ಹಣಪ್ರಸರಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹೀನಾಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಣದಿಳಿತವಾಗಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅನಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏರಿಳಿತಗೊಳಿಸಲು ಈ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ದೋಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬರ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮಿತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ದೋಷ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಸಾಲಪತ್ರಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಭಾವ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಸಾಲಪತ್ರಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಾವ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಮಿತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ದ್ರವ್ಯತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸಾಲಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳು ನಗದು ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಲಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನಗದು ಹಣ ಕೊರತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಲಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಆಗ ಯಾವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಫಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪತ್ರಗಳ ಲಭ್ಯತೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಮುಕ್ತಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಪತ್ರ ಅಥವಾ ಉಂಡಿಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹಣದಿಳಿತ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಲಪತ್ರಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆಗ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಮಿತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮರು ಒಟ್ಟಾಯಿಸುವಿಕೆ, ರೀಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್.
ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲಪತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ದ್ರವ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಾಲಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹಣದಿಳಿತವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಾಲಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮುಕ್ತಪೇಟೆ ವ್ಯವಹಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮುಕ್ತಪೇಟೆ ವ್ಯವಹಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಧಾನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬದಲಾಗುವ ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಅಥವಾ ಚಲ ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ, ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಚಲ ಮೀಸಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾಗುವ ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ನಿಡಿದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇನ್ಸ್. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. ಆಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹಣದ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದು ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಣದಿಳಿತ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕುಗ್ಗು ಪ್ರಸರಣ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣದ ಸರಬರಾಜು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಹಣ ಪ್ರಸರಣ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಚಲ ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿತಿಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಹ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ದೋಷಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ, ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಗದು ಪ್ರಮಾಣ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಪತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಳಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಆಗ ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಈ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಮಿತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಮಿತಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಗದು
ಮೀಸಲು ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಭರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ 3 ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ನೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬದಲಾಗುವ ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ 3 ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ಹಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು, ಈ 3 ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ ಹಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಾಲ ಹಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳು, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದಮೇಲೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದ ಹಣವು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಅನವಶ್ಯಕ ವಲಯಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಅನುತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಸಮಾಜ ದ್ರೋಹಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಾಲ ದೊರೆಯದಂತೆ ಮಾಡೋದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರನ್ವೇ ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು, ಅನವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಪತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಪತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡೋದು, ಸುಖ ಮತ್ತು ವಿಲಾಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಾಲ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡೋದು, ಸಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನುತ್ಪಾದಕ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಾಲಗಳು ದೊರೆಯದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಿಧಾನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲನೇ ವಿಧ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂಚಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋದು, ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡೋದು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ ನೀಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕು 10ರಷ್ಟು ಅಂಚಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು, ಸೀಮಾಂತ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 900 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂಚಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 10% ಇದ್ದಿದ್ದರೆ 20% ಮಿತಿಗೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇವಲ 800 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಣಪ್ರಸರಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂಚಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು, ಸೀಮಾಂತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಇಳಿಸ್ತದೆ. 10% ಇಂದ 5% ಇಳಿಸ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸರಬರಾಜು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣದಿಳಿತ ಅಥವಾ ಕುಗ್ಗು ಪ್ರಸರಣ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಎರಡನೇ ವಿಧ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನುಭೋಗಿ ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ
ಈ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹತೋಟಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಣಪ್ರಸರಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಲವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋದು. ಆಗ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಹಣಪ್ರಸರಣ ಅಥವಾ ಕುಗ್ಗು ಪ್ರಸರಣ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾರು ಬಳಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಸ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಬಳಸ್ತದೆ 1941ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ವಿಧ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಥ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಅನುತ್ಪಾದಕ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಹೊರಡಿಸ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು. ಹಾಗಾದಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ, ಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಧ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಪಡಿತರ, ರೇಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪಡಿತರ ಸಾಲ ಪದ್ಧತಿಯು ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯುಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪಡಿತರ ಸಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಾಲ ನೀಡುವಾಗ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಹುಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಆಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಪಡಿತರದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ದೊರಕದಂತೆ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೈತಿಕ ಒತ್ತಡ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೇಲೆ ನೈತಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದು ಸಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮನವೊಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಪತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ನೈತಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ವಿಫಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಚಾರ, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸದೇ ಇರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೇರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡೋದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲವೇ ಅವುಗಳ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯ ನೇರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪತ್ತು ಹಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಮುಂದಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಮಿತಿಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಹ ಮಿತಿಗಳಿಂದ ತತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಮಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಿತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಿಂದ ಕೇವಲ ಅಧೀನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಮಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕರ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕೇವಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ತು ಹಣ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಾತ್ರ. ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಪೇಟೆ ನೇತರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ಹಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಕುಗ್ಗು ಪ್ರಸರಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು
ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಬರ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಅಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಪೂರೈಕೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಂದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು. ಇಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ, ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ, ಸಮಂಜಸವಾಗಿ, ಮಿತವಾಗಿ, ದಕ್ಷವಾಗಿ, ಪೋಲಾಗದಂತೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪತ್ತು ಹಣ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಪತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪತ್ತು ಹಣ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಂತರ ಈ ಪತ್ತು ಹಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಪತ್ತು ಹಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಪತ್ತು ಹಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವೊಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.